Hello guys, hi everyone. Welcome to my maths classes. Dear students, in this video lecture we are going to discuss what is a quadratic inequation and how to solve a quadratic inequation and what are the methods to solve quadratic inequation. So first of all, what is a quadratic inequation? As we know that an expression ax square plus bx plus c, if it is equal to 0, we call it as a quadratic equation, is it? So if this algebraic expression is connected with a greater than 0 or greater than equal to 0 or less than 0 or less than equal to 0, then that equation, that means that form is called quadratic inequation. It is not an equation, okay? It is an equation either greater than 0 or greater than equal to 0 or less than 0 or less than equal to 0. If any of these form is called a quadratic inequation, any of this form is called a quadratic inequation. So what are the methods to solve a quadratic inequation? What are the methods to solve quadratic inequation? So here methods are two methods. One is algebraic method. As we know that how to solve a quadratic equation the same way, but somewhat different will be, we discuss later. And the second one is graphical method. So these two are the methods. For exam, algebraic method is the most important one for IPE. In this algebraic method, we find the solution by factorization. We find the solution by factorization of the quadratic expression and observing the changes in the signs of the quadratic expression. Changes in the quadratic expression. Now in the graphical method, as we know that we learnt in class 10th, the solution from the graph. We take the solution from the graph inequation of this inequation. Okay. So in this video lecture we are going to discuss how to solve an equation using algebraic method. Very simple. For that we need to learn some basics. So basic formulas. What are those formulas? Most important one. Very important. Already we have discussed it. Very important. What are those? X minus, that means anyway we are factorizing the given algebraic expression like ax square plus bx plus c is equal to a times of x minus alpha into x minus beta, where alpha comma beta are the roots and also these are the real numbers, and in the same way we can write here also if x minus alpha into x minus beta, if the product is greater than 0, okay, then what will be the values of x? Here x minus alpha and x minus beta is greater than 0, then x is less than to alpha and x is greater than to beta. If the condition is alpha is less than beta, so x less than to lesser number and x greater than to greater number. In integral form we can like this, or else we can write it as x belongs to open interval infinity minus infinity comma alpha union beta comma plus infinity. Okay, this is the range, that means the range of the value of x. So this is the solution of the inequation. It is infinity minus infinity comma alpha union beta comma infinity. Okay, it is open interval. Open interval means it doesn't includes the alpha and beta values. In another way also we can write it like this: x belongs to capital R minus open interval, not open interval because it is not included, so we have to write closed interval alpha comma beta. Closed interval alpha comma beta అంటే alpha beta values అనేవి రియల్ నెంబర్స్లో ఉండవు, మళ్ళీ వాటి మధ్య ఉన్న వాల్యూస్ కూడా ఉండవు అని దాని మీనింగ్. ఓకే, అండ్ if the factorization is of the form x minus alpha is into x minus beta is greater than or equal to 0, then what about the case?
హియర్ ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దాన్ బీటా ఓన్లీ. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దాన్ బీటా. అంటే వచ్చిన 2 ఫ్యాక్టర్స్లో అంటే 2 జీరోస్లో ఒక రూట్నేమో చిన్నదాన్ని ఆల్ఫా అనుకోవాలి, పెద్దదాన్ని బీటా అనుకోవాలి. సో ఈ కేసులో మనకి ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అండ్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నప్పుడు ఎక్స్ లెస్ దాన్ టు లెస్సర్ నెంబర్ and x greater than to greater number, greater than equal to greater number, like this. Or else we can write it as like this: x belongs to open interval minus infinity comma alpha, but we should write to, we have to close with square bracket because it is included. Is equal to is given union close interval beta comma open interval plus infinity. Or else we can write it as capital R minus x belongs to capital R minus open interval alpha comma beta. Since alpha beta అనేవి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి రూట్స్కి ఇవి ఇంక్లూడ్ చేయాలి. కాబట్టి ఇవి ఇక్కడ మనకి రియల్ నెంబర్స్లో నుంచి ఆల్ఫా బీటా ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ రాయాలి. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆల్ఫా బీటా మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ కాకుండా మిగతావన్నీ ఆన్సర్స్ అని అర్థం. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ కేసు వచ్చేసి ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఈస్ లెస్ దాన్ 0. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టాస్క్. లెస్ దాన్ 0 వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా బట్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. సో ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ ఫామ్ లైక్ దిస్. సో ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఆల్ఫా కామా బీటా. ఇక అంతే. అంటే ఆల్ఫా బీటా ఉండదులే కానీ వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఏ వాల్యూస్ అయినా సరే దీని యొక్క ఇన్ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్స్ అవుతాయి. అంటే మనకు వచ్చిన ఫ్యాక్టరైజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఫామ్ కనుక ఈ ఫామ్లో ఉన్నట్లయితే, అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అండ్ ఎక్స్ మైనస్ బీటా లెస్ దాన్ 0 ఉంటే ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ లైస్ బిట్వీన్ ద రూట్స్. ఇఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే సిచ్యువేషన్ ఏంటి? లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే సేమ్ ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ఫా బీటా. అంటే అవి ఆల్ఫా బీటా కూడా సొల్యూషన్లో ఉంటాయన్నమాట. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు ఇంటర్వెల్ ఫార్ములా అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఆల్ఫా కామా బీటా. క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ మీనింగ్ ఏంటంటే అవి కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయని అర్థం. మనకి ఈ రెండింటికి సొల్యూషన్స్ రాయటం ఈజీ, లెస్ దాన్ కానీ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చినప్పుడు. కానీ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా మనం డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతాం. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్. 1 or 2 times if you solve such type of problems you will be perfect. ఓకే, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ మీనింగ్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ మీనింగ్ తెలుసు, ఆల్రెడీ మీరు ఫంక్షన్స్లో వాటిలో చేశారు కాబట్టి తెలిసిపోతుంది. అయితే ఇక్కడ కూడా చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. అయితే ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ పైన మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. we solve few problems based on this concept. Alpha is less than x less than beta or x belongs to alpha beta. Alpha less than equal to x less than beta అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు వచ్చినప్పుడు. లెస్ దాన్ ఉన్నప్పుడు లైస్ బిట్వీన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నప్పుడు లెస్ దాన్ టు లెసర్ నెంబర్, గ్రేటర్ దాన్ టు గ్రేటర్ నెంబర్. దట్ మీన్స్ లైక్ దిస్. ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ కండిషన్ అనమాట. ఇది ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బీటా అనేది కండిషన్. సిన్స్ ఆల్ఫా లెస్ దాన్ బీటా. ఓకే. Okay guys, now we will solve the solutions of exercise 3c in that first Roman. In this they have asked us to find the solution of the inequations by using algebraic method. So how to find? So it is less than or equal to 0, it is less than 0, greater than or equal to 0, greater than or equal to 0. So I will solve any 2 problems from this. So I am selecting first third one. See in this, so main point is we have to factorization. We have to factorize the given algebraic expression. మనకి ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయడం అనేది రావాలన్నమాట. దీంట్లో ఫస్ట్ దీని కనుక చూసుకున్నట్లయితే 2 - 3x - 2x² is greater than equal to 0 ఇచ్చినటువంటి క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వేషన్ అనమాట. ఇన్ఈక్వేషన్ ఎలా చెప్పామంటే ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్. సో మల్టిప్లై బై మైనస్ ఫస్ట్, సో ఇట్ కెన్ బి యాజ్ -2x² - 3x + 2 greater than or equal to 0. Okay, no problem, but we can factorize, but we get little difficulty. So while factorizing, better keep x² coefficient is a positive constant. Positive coefficient పెట్టినట్లయితే మనకి ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మొత్తం ఇన్ఈక్వేషన్ మనం నెగిటివ్ సైన్తో -1తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. మల్టిప్లై బై -1 మొత్తం ఇన్ఈక్వేషన్ నేను -1తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే
ఆటోమేటిక్గా లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఉన్న సైన్ అలా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నాట్ ఓన్లీ -2x square, it becomes +2x square plus 3x minus 2 is less than or equal to 0. సో సైన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే ప్లస్, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 3x ప్లస్ 3x మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ -2 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు బికమ్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. చూడండి, ఇది మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మోడల్గా మారిపోయింది, అవునా? సో ఇప్పుడు దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి. ఎలా ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి? వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు 2x square plus 3x minus 2ని మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 2x square plus 3x minus 2 is less than equal to 0. 2 into -2 -4 బై ప్రొడక్ట్ -4 రావాలి, బై సమ్ +3 రావాలి. అంటే సమ్ +3 రావాలంటే పెద్ద ఫ్యాక్టర్ ఏమో పాజిటివ్ ఉండాలి, చిన్న ఫ్యాక్టర్ నెగిటివ్ ఉండాలి. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 4 1 = 4. సో +4 - 1 +3 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, 2x square అంటే ఇక్కడ నీకు 2 2 రాసిన వస్తుందిలే, కానీ సమ్ చేస్తే 3 రావాలి కదా, +3. కాబట్టి అవి సెట్ అవ్వవు, ఇవే సెట్ అవుతాయి. ప్లస్ 2x square ప్లస్ 4x మైనస్ 1x మైనస్ 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ నుంచి 2x కామన్ తీస్తే అప్పుడు x + 2 మిగులుతుంది. ఇక్కడ -1 కామన్ తీస్తే x + 2 మిగులుతుంది, అంతే కదా? ఎందుకంటే 2x square 2x into x రాయొచ్చు, ప్లస్ 4x 2x into x రాస్తే మనకి 2x కామన్ తీస్తే 2x + 2 -1 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ x + 2 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 2x - 1 into x + 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం? x - 1/2 ఇంటూ x -2గా రాయొచ్చు, ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే దీన్ని x - ఆల్ఫా ఇంటూ x - బీటా ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 ఫార్ములాకి మార్చామన్నమాట ఇక్కడ. అప్పుడు దీనికి మనం ఫార్ములా డిస్కస్ చేసినా కదా ఇందాక, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు అంటే ఈజీ, లైస్ బిట్వీన్ అని చెప్పుకున్నాం. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ దీని ప్రకారం x లైస్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా, బికాజ్ హియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ x belongs to, I mean you can write it this in the form like this, close interval alpha comma beta. Okay, so here x belongs to close interval alpha value 1/2, beta value -2. అయితే స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మనం గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నప్పుడే కండిషన్ ఫాలో అవుతాం కదా, ఇక లెస్ దాన్ ఉన్నప్పుడు అయితే ఇక్కడ ఆర్డర్లో రాసుకుంటే బెటర్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుందని చెప్పడం కోసం క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ -2, 1/2, సారీ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ -2, 1/2. ఓకే, so we can in this way also we can solve. So better write like this procedure is correct, because alpha beta order లో రాసినట్లయితే మనం -2 అనేది 1/2 కంటే చిన్నది కాబట్టి ఫస్ట్ -2 తర్వాత 1/2 రాసాం. సో ఫైనల్ మన ఆన్సర్ ఏంటి? -2, 1/2. దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు. అసలు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇలా రాసిన తర్వాత క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఆల్ఫా కామా బీటా రాయాలి. సో దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు, x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లైస్ బిట్వీన్ -2, -2, +1. -2 is less than equal to x less than equal to 1/2. Okay, right. Now we will discuss question number 4, that is x square minus 4x minus 21 is greater than equal to 0. So here they are given x square minus 4x minus 21 is greater than equal to 0. Anyway here x square coefficient is positive, no issue. So it is for us very easy. Now we have to factorize it. సో x square minus 4x minus 21ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ చేస్తే -21 రావాలి, యాడ్ చేస్తే -4 రావాలి. అంటే సమ్ కూడా ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది, అంటే సమ్ నెగిటివ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే బిగ్గర్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ ఉండాలి. సరే, ఎనీవే -21ని మనం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 ఫ్యాక్టర్స్గా రాస్తే అది సమ్ -4 అవ్వాలి అంటే మనకి -7 into 3 అయితే సూటబుల్ అవుతాయి, అవును? -7 into 3 ఎందుకని మైనస్ పెద్ద నెంబర్కి రావాల్సి వచ్చిందంటే సమ్ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు పెద్ద నెంబర్కి ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ రావాలి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ నెగిటివ్ అయింది కాబట్టి ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేయాలి. తర్వాత సమ్ వచ్చేసి కూడా నెగిటివ్ ఉంటే అది పెద్దదానికి మనం వేసేయాలి. అసలు 7 into -3 కూడా -21, కానీ ఇక్కడ మనకి సమ్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి పెద్దదాని విధంగా మైనస్ పెట్టినాం. ఈ మనకి సెట్ అవ్వవు, ఇది కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని x square minus 4xని స్ప్లిటింగ్ మెథడ్లో ఎలా రాస్తాం? -7x plus 3x minus 21 is greater than or equal to 0. ఓకే, ఇది క్వశ్చన్. 7 into -3. సో ఇప్పుడు x కామన్ తీస్తే x - 7 ఉంటుంది ఇక్కడ, ప్లస్ 3 కామన్ తీస్తే x - 7 ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి x plus 3 into x - 7 is greater than or equal to 0. x - 3 into x - 7 is greater than or equal to 0. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు?
మన ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అంటే ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఫార్ములా రాసుకోవాలి. ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ -3 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ -3 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 7 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఇక్కడ ఇది ఏ ఫార్ములా వచ్చిందంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 ఫార్ములాకి వచ్చేసింది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకి సిన్స్ ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దాన్ బీటా కాబట్టి మనం ఆల్ఫా ఇక్కడ -3 బీటా +7గా తీసుకోవాలి. ఇది ఫిక్స్ అన్నమాట. అప్పుడు ఇది ఏం రాయొచ్చంటే ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టు లెస్సర్ నెంబర్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ టు గ్రేటర్ నెంబర్. విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది కాబట్టి లెస్ ఈక్వల్ సింబల్ కూడా పెట్టుకోవాలి. సో ఇది మన ఆన్సర్. ఓకే, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం దీంట్లో ఇంటర్వెల్ ఫామ్లో. సో ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు -3 కంటే తక్కువ ఉన్నాడు కూడా -∞ నుంచి -3 వరకు ఇక్కడ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ పెట్టుకోవాలి. ఇదేమో ఓపెన్ బ్రాకెట్, యూనియన్ రాసుకోవాలి, క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 7, +∞. ఇది ఆన్సర్. ఇంకో విధంగా కూడా రాయొచ్చు దీన్ని, అంటే R మైనస్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమైనా వచ్చింటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు R మైనస్ ఈ రెండింటిని తీసేయాలన్నమాట. అయితే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి -3, 7 ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఉంది కాబట్టి మనం అవి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టకూడదు అనమాట, ఓపెన్ బ్రాకెట్ పెట్టాలి. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఈ ఫామ్లో ఇనిషియల్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో, ఎర్లియర్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసాం. సో R మైనస్ ఆఫ్ -3, 7. ఓకే, అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే -3, 7 మధ్యలో ఉన్న ఏ వాల్యూ కూడా ఆన్సర్లో ఉండదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ పెట్టాం. అందుకని -3, 7 కూడా ఆన్సర్లో ఉన్నాయి, అంటే దీంట్లో ఉన్న ఆర్లో ఉంటాయి, వీటిలో ఉండకూడదు కాబట్టి మనం ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ పెట్టాలి. అవి ఇక్కడ లేదంటే మాత్రం ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ పెట్టాలన్నమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఈ ప్రాబ్లం చేయొచ్చు ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్లో. ఈ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం గ్రాఫికల్ మెథడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అంతవరకు సెలవు. అయితే మీరు ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ చేయండి. హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట, రెండు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఉంది, నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ.